children. Today we are going to study about metallurgy lesson and then continuation of metallurgy. Here the concentrated ore converted by leaching process. Leaching process la concentrated ore eppadi ore concentrate பண்றோம், how to ore concentrated by leaching process. So leaching process, the solubility ore in a suitable solvent in a aqueous solution. அதாவது aqueous solutionல இந்த ஓர் வந்து எந்த மாதிரியான சால்வெண்ட்டை யூஸ் பண்ணணும், லீச்சிங் ப்ராசஸ்க்கு எந்த மாதிரியான சால்வெண்ட்டை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் லீச்சிங் ப்ராசஸ். ஸோ த crushed ore is suspended with suitable solvent to form metal complex and soluble salt. So the leaching process can be defined as the crushed ore treated with suitable solvent, the formation of metal complex and soluble salt. ஸோ மேட்ரிக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிமைனிங் இன்சாலிபிள் ஆகிடும். எது ரியாக்ட் பண்ணாமல் சாலிபிள் ஆகாமல் பாட்டத்தில் செட்டில் டவுன் ஆகுதோ தட் இஸ் கால்டு மேட்ரிக்ஸ். த அன்வான்ட் இம்ப்யூரிட்டிஸ் ப்ரெசன்ட் இன் அ ஓர் அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதோட பேர் என்னென்னு சொல்கிறோம் நம்ம மேட்ரிக்ஸ். எகெயின் ஐ ரிப்பீட் இட். லீச்சிங் ப்ராசஸ், டெஃபினேஷன் ஆஃப் லீச்சிங். The leaching can be defined as crushed ore treated with a suitable solvent to form metal complex and soluble metal salt. Remaining residue bottom of the container, so that is called matrix. Matrix means already study பண்ணிருக்கோம். Unwanted impurities associated with ore, that is called matrix or gangue. Then what are the types of leaching? First one is cyanide leaching, ammonia leaching, alkali leaching and acid leaching. 4 different medium யூஸ் பண்ணுறோம். ஏன்னா crushed ore சூட்டபிள் சால்வெண்ட் யூஸ் பண்ணும் பொழுது அந்த சால்வெண்ட் என்ன அப்படின்னா சைனடாக இருக்கலாம், அமோனியா, alkali and acid. So there are 4 types of leaching: cyanide leaching, ammonia leaching, alkali leaching and then acid leaching. Here first one is cyanide leaching. The ore used to the cyanide leaching used to concentrate the gold ore. The gold ore treated with aerated solution of sodium cyanide, and then the crushed ore, the gold converted into soluble cyanide complex. இந்த cyanide leaching அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா gold ore செப்பரேட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம். So the ore leached aerated sodium cyanide solution, the crushed ore gold converted into soluble cyanide complex. இங்கே மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்கும், that is insoluble aluminosilicates, that is the matrix of cyanide leaching. அதோடைய ரியாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் சைனைட் சொல்யூஷன் ஏரேட்டட் வாட்டர் மாலிகுலோட ரியாக்ட் பண்ணும்பொழுது கிடைக்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து கோல்டு காம்ப்ளெக்ஸு. அண்ட் தென் இந்த கோல்டு காம்ப்ளெக்ஸை எடுத்து எகெயின் டீஆக்சினேட்டட் ஜிங்க் யூஸ் பண்ணுறோம். எதுக்காகனா ரிமூவல் ஆஃப் கோல்டு, அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ரெக்கவரி ஆஃப் மெட்டல் ஃப்ரம் த மெட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ் டு ரிடக்ஷன். த ரியாக்ஷன் வந்து ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன். ஹியர் த கோல்டு காம்ப்ளெக்ஸ் டு பி கன்வெர்டட் இன்டு elemental gold, that is zero oxidation state. இங்கே இருக்க அயானிக் ஸ்டேட்டில் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் உள்ள கோல்டை ஜீரோ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் எலிமெண்டல் ஸ்டேட்டை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். the process is also known as cementation process. கோல்டு காம்ப்ளெக்ஸை ஜிங்கை யூஸ் பண்ணி ஜிங்க் காம்ப்ளெக்ஸாக மாற்றிட்டு கோல்டை ஐசோலேட் பண்ணிடுறோம். அப்போ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் உள்ள அந்த கோல்டு எலிமெண்டல் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் உள்ள கோல்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடுது. ஸோ அகெயின் ரிப்பீட்டட். cyanide leaching, the method used to extraction of gold ore வந்து ட்ரீட் பண்ணுறோம், லீச் பண்ணுறோம் is suitable solvent. We are taking suitable solvent. The solvent is aerated sodium cyanide solution. So the crushed ore of gold converted into soluble cyanide complex. Here matrix வந்து unwanted impurity aluminosilicates, then the corresponding reaction, then finally recovery of metal from the complex by reduction. So the gold complex to converted into treated with zinc to converted in elemental gold. So here the gold oxidation state negative oxidation to elemental oxidation state. So zero oxidation state, that is cementation process. And then third one is ammonia leaching. Ammonia leaching, the solvent, which one is the solvent? Ammonia. So the crushed ore treated with the crushed ore of metal nickel, copper, cobalt, whatever it is. So the crushed ore treated with aqueous ammonia
under the suitable condition. That condition, suitable pressure. So the crushed ore treated with ammonia to form the corresponding metal complex. We are taking nickel to form nickel complex and copper to form copper complex, and then cobalt to form cobalt complex. So here also matrix. So the matrix is iron oxide, iron hydroxide and aluminosilicates. So again I repeat the ammonia leaching. The crushed ore of metal, that means the metal is nickel, copper, cobalt. So the nickel, copper, cobalt crushed ore treated with aqueous ammonia under the suitable pressure condition to form the same metal complex. Nickel to nickel complex, copper to copper complex and cobalt to cobalt complex. And then acid leaching. Acid leaching means we are taking the sulfide ore and then lead sulfide and zinc sulfide. So this method used to sulfide ore to metal compound. So the sulfide ore treated with a hot solution of aqueous sulfuric acid. So the insoluble zinc sulfide can be converted into soluble sulfate. So the insoluble zinc sulfide treated with sulfuric acid in aqueous medium hot condition, then to form zinc sulfate. Here that is insoluble sulfide converted into soluble sulfate. This is acid leaching. Next, concentration of ore. And the method leaching process last alkali leaching. Alkali leaching means using some type of alkalis, for sodium hydroxide or sodium carbonate. Use pannalam. The ore treated with the suitable alkalis to form soluble complex. The metallic ore treated with aqueous solution of sodium hydroxide or sodium carbonate. Here the reaction bauxite, that is important ore of aluminum. Aluminum important ore eduthu sodium hydroxide kuda add pandrom. So the bauxite treated with sodium hydroxide to form sodium aluminum metallic complex or soluble solution of sodium meta-aluminate. So bauxite is treated with sodium hydroxide in the presence of 470 to 520 Kelvin and 32 atmospheric pressure to form soluble solution of sodium meta-aluminate. This matrix form agudhu. The matrix is iron oxide and titanium oxide, and then followed by the hot solution of sodium meta-aluminate, cooled, diluted and decanted, and then neutralization reaction takes place. So here the solution of sodium meta-aluminate passed to CO2 gas. So meta-aluminate la CO2 gas pass pandrom. So enna form aguduna hydrated precipitate form agudhu. Hydrated precipitate form agudhu. And the hydrated precipitate again in the presence of 167 Kelvin heat pandrom. By hydrated precipitate enna marudhu dehydrated precipitate maaridudhu. Dehydrated maarumbodhu inga irukka water molecule velila vandrudhu, escape aidudhu. So Al2O3 pure kadachirudhu. Hydrated dehydrated என்ன வித்தியாசம் பாத்தீங்கன்னா, டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, ஒரு காம்பவுண்ட்ல வாட்டர் மாலிக்யூல் இருந்தது அப்படின்னா அதை ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த வாட்டர் மாலிக்யூல் எஸ்கேப் ஆயிரும். ஸோ இங்கே Al2O3 XH2O, ஐ மீன் XH2O சம் நம்பராக இருக்கலாம். இந்த நியூமெரிக்கல் நம்பரில் வாட்டர் மாலிக்யூல் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு Al2O3 கூட. 1670 கெல்வின் டெம்பரேச்சரில் போட்டு ஹீட் பண்ணும் பொழுது அந்த hydrated precipitate to converted into pure aluminum மாறிடுது. Al2O3 aluminum trioxide ஃபார்ம் ஆயிடுது. And again I repeat it. So that is alkali leaching. The ore treated with aqueous solution of alkali to form soluble complex. The crushed ore treated with the suitable alkalis, the suitable solvent. So we are taking the suitable solvent, sodium hydroxide, either or sodium carbonate. Then the important ore of aluminum, that is bauxite. So aluminum trioxide is treated with sodium hydroxide in aqueous state in the presence of 470 to 520 Kelvin and then 32 atmospheric pressure to form the metal complex. The complex is solution of sodium meta-aluminate. So matrix வந்து பாட்டத்தில் செட்டில் ஆகிடுது, இன்சாலிபிள் ஆகாமல். ஸோ அயன் ஆக்சைடு, டைட்டானியம் ஆக்சைடு. அண்ட் தென் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அந்த ஹாட் சொல்யூஷன் எடுத்து சோடியம் மெட்டால்மேட் எடுத்து கூல் பண்ணுறோம், டைலூட் பண்ணுறோம், நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் பண்ணுறோம். நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு CO2 கேஸை பாஸ் பண்ணுறோம். CO2 கேஸ் பாஸ்டு டு the sodium meta-aluminate. Then the compound converted into hydrated precipitate. The hydrated precipitate
and also followed by heating, strong heating 1670 Kelvin to form pure aluminum trioxide form ஆகுது. ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்ததில் 2 டாபிக் தான் பார்த்துருக்கோம். எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு மெட்டலாலஜி லெசன் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல்ஸ், மினரல்ஸ் அண்ட் தென் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஓர். த கான்சன்ட்ரேட்டட் ஓர் ட்ரீட்டட். இந்த கான்சன்ட்ரேட்டட் ஓர் என்ன அப்படின்னா ப்ரோத் ஃப்ளோட்டேஷன் ப்ராசஸ், மேக்னெட்டிக் செப்பரேஷன், அப்புறம் லீச்சிங் ப்ராசஸ், இதெல்லாம் பண்ணுறோம். கிராவிட்டி செப்பரேஷன் ஒன்று வந்து என்னென்ன எதிரார் ஹைட்ராலிக் வாஷ். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தா அல்கலி லீச்சிங் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். ஸோ இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின், ஐ மீன் மாடல் கொஸ்டின். இந்த டாப்பிக்கில் உள்ள மாடல் கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெஃபினேஷன் ஆஃப் மினரல்ஸ் அண்ட் ஓர். மினரல்ஸ்னால் என்ன, ஓர்னா என்னன்னு பார்க்குறோம். டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் மினரல்ஸ் அண்ட் ஓர் அண்ட் வாட் ஆர் த கேங்யூ ஆர் மேட்ரிக்ஸ், 2 மார்க்ஸில் வரலாம், இம்பார்ட்டண்ட்டு. அண்ட் வாட் ஆர் த மெத்தட்ஸ் இன்வால்விங் மெட்ராலஜிக்கல் ப்ராசஸ், அதுவும் அந்த ஸ்டெப்ஸ் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்கோ அது எழுதலாம், எல்லாம் புக்ஸில் பார்த்துக்கலாம். தென் ஹவு டஸ் சல்ஃபைட் ஓர் கான்சன்ட்ரேட்டட், இது இன்டெரக்டாக கேட்குற கொஸ்டின். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரோத் ஃப்ளோட்டேஷன் ப்ராசஸ் தான். ஹவு டஸ் சல்ஃபைட் ஓர் கான்சன்ட்ரேட்டட் அப்படி கேட்கலாம். அண்ட் தென் டிஃபைன் செமெண்டேஷன், இது லீச்சிங் ப்ராசஸில் பார்த்தோம். அண்ட் ரைட் த மேக்னெட்டிக் செப்பரேஷன் அண்ட் தென் கிராவிட்டி செப்பரேஷன், அதான் ஹைட்ராலிக் வாஷ், இதெல்லாம் கேட்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் ஸ்மால் கொஸ்டின்ஸு, 3 மார்க் 2 மார்க் இந்த மாதிரி வரும். அண்ட் தென் 1 மார்க்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சல்ஃபைடு ஓரை ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய ஃப்ரோத் ஃப்ளோட்டேஷன் ப்ராசஸில் ஃப்ரோத்திங் ஏஜென்ட்டாக என்ன காம்பவுண்டை யூஸ் பண்ணுறோம், வாட் ஆர் த சப்ஸ்டன்ஸ் டு ஃப்ரோத்திங் ஏஜென்ட் இன் ஏ சல்ஃபைடு ஓர் கான்சன்ட்ரேட்டட், இந்த மெத்தடில் கேட்குறாங்க அப்படின்னா பைன் ஆயில் அது சொல்லலாம். அப்புறம் வாட்டர் ரிப்பலண்ட். வாட்டர் ரிப்பலண்ட்டுங்கிறது சோடியம் மெத்தில் சைனேட். சோடியம் மெத்தில் சைனேட்டை அந்த கரஸ்பாண்டிங் ஓரில் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஓர் அந்த கலெக்டர் கூட அந்த சோடியம் சைனேட் கூட சேர்ந்து வாட்டர் ரிப்பலண்ட் காம்பவுண்டாக மாறிடுது. அப்போ இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சல்ஃபைடு கான்சன்ட்ரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாட்டர் ரிப்பலண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து சோடியம் எத்தில் சைனேட். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மேக்னெட்டிக் செப்பரேஷனில் பைருலுசைட்டு அண்டு குரோமைட், இந்த ஓரெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்னெட்டிக் ஓர். மேக்னெட்டிக் ஓரை வந்து நான் மேக்னெட்டிக் ஓரை செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஓர் வந்து மேக்னெட்டிக் செப்பரேஷனில் நம்ம செப்பரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பைருலுசைட் இதை சொல்லலாம். இதெல்லாம் 1 மார்க்கில் கேட்க மேபி சான்ஸ். அதுக்கப்புறம் லீச்சிங் ப்ராசஸ் பார்த்தோம். லீச்சிங் ப்ராசஸில் இருக்கிற எல்லா ப்ராசஸ்லையுமே ஒரு ப்ராசஸ்லையும் கிடைக்கக்கூடிய இதில் இம்ப்யூரிட்டிஸ் என்ன, மேட்ரிக்ஸ் என்னன்னு கேட்கலாம். அது அயன் ஆக்சைடு, டைட்டானியம் ஆக்சைடு, இந்த மாதிரி ஏதாவது கேட்கலாம். இதெல்லாம் 1 மார்க் கேட்கலாம். Now the next topic is extraction of crude metal. Metal extract பண்ணுறதுக்கு what are the methods involving extraction of crude metal? There are 2 steps. One is conversion of ore into the oxides and the second one is reduction of metal oxide. First stepல ஓரை வந்து the corresponding oxides-ஆ கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். இந்த ஓரை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா one is roasting, another one is calcination. So what is the definition of roasting? The substance with air and strong heating. The substance with air and strong heating, excess of air. So இந்த மெத்தடில் பிரின்சிபல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சல்ஃபைடு ஓர் கேன் பி கன்வெர்டட் இன்டு ஆக்சைடு ஓர். எடுத்துக்கிற சல்ஃபைடு ஓரை அதனுடைய ஆக்சைடு ஓரை சேஞ்ச் பண்ணுறோம். So the concentrated ore is oxidized by heating with excess of air. So இதுதான் roasting. Roasting is defined as the substance with excess air and strong heating. So example பார்த்தீங்கன்னா lead sulfide, zinc sulfide, copper sulfide, they are sulfide ore. The sulfide ore with the presence of air and strong heating to be converted into the corresponding oxide, lead oxide, zinc oxide, copper oxide. So இந்த சல்ஃபைடு ஓரை ஆக்சைடு ஓரை கன்வெர்ட் பண்ணுறது இல்லாமல் சில இம்ப்யூரிட்டிஸும் ரிமூவ் பண்ணோம் இந்த ப்ராசஸில். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சனிக், சல்ஃபர், பாஸ்பரஸ், இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் ஆக்சைடு இம்ப்யூரிட்டியை ரிமூவ் பண்ணோம் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸில், ரோஸ்டிங் ப்ராசஸில் இந்த இம்ப்யூரிட்டிஸை கேன்சல் பண்ணுறதுக்காகவும் யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் தென் செகண்ட் ஒன் இஸ் கால்சினேஷன். கால்சினேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்டன்ஸ் வித்தவுட் ஏர் அண்ட் ஸ்ட்ராங் ஹீட்டிங். சப்ஸ்டன்ஸை எடுத்து ஏர் இல்லாமல் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஹீட் பண்ணுறோம். இங்கே ரூல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பனேட் ஓரை ஆக்சைடு ஓரை கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். ரோஸ்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா சல்ஃபைடு ஓரை ஆக்சைடு ஓரை கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். கால்சினேஷனில் கார்பனேட் ஓரை ஆக்சைடு ஓரை கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். இங்கே சப்ஸ்டன்ஸ் ஸ்ட்ராங்லி ஹீட்டிங், தென் calcination substance strongly heating, inge with air, without air. So that is the difference between roasting and oxidation. So here the concentrated ore strongly heated in the absence of air. So calcination is defined as the concentrated ore
strongly heated in the absence of air. இதுக்கு என்னென்ன கார்பனேட் ஒரு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெட் கார்பனேட், கால்சியம் கார்பனேட், ஜிங்க் கார்பனேட். லெட் கார்பனேட், கால்சியம் கார்பனேட், ஜிங்க் கார்பனேட்டை ஹீட் பண்ணும்பொழுது த கரஸ்பாண்டிங் ஆக்சைட்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகுது. லெட் கார்பனேட் லெட் ஆக்சைடாகவும், கால்சியம் கார்பனேட் கால்சியம் ஆக்சைடாகவும், ஜிங்க் கார்பனேட் ஜிங்க் ஆக்சைடாகவும், இதெல்லாமே அதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் ஆக்சைட்ஸாக மாறுது. இதெல்லாமே கார்பனேட் ஓர அதனுடைய ஆக்சைடாக மாற்றக்கூடிய மெத்தட் தான் இந்த கால்சினேஷன். தென் செகண்டு, வாட்டர் ஆஃப் கிறிஸ்டலைசேஷன் இஸ் ஏ ஹைட்ரேட்டட் ஆக்சைட்ஸ், ஆர்கானிக் இம்ப்யூரிட்டிஸ்னால் எஸ்கேப் ஆகிடும். இப்போ வாட்டர் கிறிஸ்டலைசேஷன் அப்படின்னா ஆக்சைடு ஓரில் வாட்டர் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ இந்த வாட்டர் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிற போது அதை ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது டீஹைட்ரேஷன் ஆகிடுது. ஸோ வாட்டர் மாலிகுல் எஸ்கேப் ஆகிடுது. ஸோ அப்போ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Fe2O3 அண்ட் Al2O3, the Fe2O3 அயன் ஆக்சைடு அண்டு அலுமினியம் ஆக்சைடு. ஸோ கால்சினேஷன் மெத்தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் extraction of crude metal. Then substance, we are taking substance without air and strongly heating. So again I repeat it. First, extraction of crude metal, conversion of ore into metal oxide, and then reduction of metal oxides. So first step la enna paathom அப்படினீங்கன்னா conversion of ore into metal oxide la ரெண்டு ஸ்டெப். ஒன் வந்து roasting and another one is calcination. Substance with strong heating, again substance with strong heating, roasting la with air, calcination la without air. அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரோஸ்டிங்கில் சல்ஃபைடு ஓர ஆக்சைடு ஓர கன்வெர்ட் பண்ணுறோம், இங்கே கார்பனேட் ஓர ஆக்சைடு ஓர கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ரோஸ்டிங் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் த கான்சன்ட்ரேட் ஓர் இஸ் ஆக்சிடைஸ்ட் பை ஹீட்டிங் வித் எக்ஸஸ் ஆஃப் ஏர். இங்கே த கார்பனேட் ஓர் ஹீட்டட் வித் ஸ்ட்ராங் ஹீட்டிங் அண்ட் வித் ஏர், ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஏர், தட் இஸ் ரோஸ்டிங் அண்ட் calcination. So sulfide or lead sulfide, zinc sulfide, copper sulfide can be converted into lead oxide, zinc oxide and copper oxide in the presence of air with a strong heat. The example, calcination la pathina the corresponding carbonate ore is strong heated but on absence of air. So lead oxide, calcium oxide, zinc oxide. And then calcination la one more part, water crystallization of hydrated oxide. ஒரு ஹைட்ரேட்டட் ஆக்சைடு ஓரில் வாட்டர் கிறிஸ்டலைசேஷன் இருந்து அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ ஸ்ட்ராங் ஹீட் பண்ணும்போது வாட்டர் மாலிகுல்லாம் எஸ்கேப் ஆகிடுது. அதர் தென் ஆர்கானிக் இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருந்தாலும் அதுவும் என்ன ஆகிடுது, ரிமூவ் ஆகிடுது. ஸோ எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் க்ரூட் மெட்டலில் கன்வர்ஷன் ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் பார்த்துருக்கோம். தென் ரிடக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல் டு மெட்டல் ஆக்சைடு டு மெட்டல், அது நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ.